Hi everybody, welcome to another online youth service. I hope you guys are all safe at home and doing well. So we're back with our Chanang team members. There's a little less than before, but I'm just glad to see people's faces and worship together. And hopefully soon, we'll all be able to worship together in the same place. This week, this song, The Goodness of God, really spoke to me. In the bridge, the lyrics goes, "Your goodness is running after, it's running after me." And this really means so much to me right now, that no matter where I go, what I do, His goodness keeps chasing after me and keeps holding on to me and keeps me close to Him. So let's praise and worship together. Let's start with the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day He rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's all praise together. Let's all clap our hands together as we sing in praise. Breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter. The King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave, who conquered the grave, who conquered the grave. This
This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. I love you, Lord, for your mercy never fails me. It's all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after,
it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Let's pray for our service. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this time and day to praise you, to worship you, whether that be through online service or in person. I pray that anyone or their family that is affected by COVID-19 or this whole pandemic, I pray that you be with them and keep them safe. We're already halfway through the year, and school is now all done. I pray that you help us understand you more and come closer to you and be closer with you and in your word. I pray that you will help all of our youth make wiser choices and decisions every day. Thank you for everything that you've done. In Jesus' name I pray, amen. 생명과 바꿈 주의 사랑을 잊지 않게 하소서. 나를 위해 흘렸던 주의 눈물 잊지 않게 하소서. 기도합시다. 하나님 아버지, 거룩한 주일 허락해 주셔서 감사드립니다. 저희가 7월 첫째 주를 맞이하면서 여름 방학이 시작되었고 점점 코비드 백신도 계속해서 맞을 계획들을 하며 정부 지침들이 점점 풀리는 주님의 선하시고 신실하신 이끄심과 일하심을 봅니다. 저희가 기대하기는 하루라도 더 빨리 다시 교회로 나아가 현장에서 다 같이 모여 예배 드릴 수 있는 기쁜 날이 오기를 소망하며 현장에 있을 때와 같은 마음으로 온라인 예배에 임할 수 있도록 저희를 붙들어 주시고 집이나 교회나 그 어디서나 한결같이 주님을 사모하고 기대하고 기쁨과 감사가 가득한 마음으로 주님께서 찾으시는 참된 예배자로 설 수 있도록 하루하루 주님의 말씀으로 힘입어 주님을 더 깊이 알고 의지하여 승리의 삶과 우리 청소년부 공동체가 되길 간절히 기도합니다. 팬데믹 상황임에도 불구하고 예배 드림에 지장 없이 늘 뒤에서 애쓰시고 수고하시고 사랑으로 섬겨주시는 김경남 목사님, 데이빗쌤과 찬양팀, 우리 성사님들과 부장집사님 기억해 주시고 주님께서 30배, 60배, 100배 축복해 주세요. 그리고 매주 예배와 성경 공부를 참석하고 흩어져 있지만 마음과 믿음만큼은 주님의 은혜로 하나 되는 우리 청소년부 친구들 한 명 한 명 기억해 주시고 축복하시어 예배를 통해 받는 은혜가 성경 공부 시간에 나누면서 더욱 우리 삶과 공동체 가운데 풍성해지길 소망하고 기대합니다. 팬데믹과 이 무더운 날씨 가운데 여름 방학을 시작하며 많은 변화들이 다가옵니다. 떠나는 지체들이 있으면 곧 새로 올라올 친구들이 있습니다. 계속해서 변해가는 우리 청소년부를 주님의 변함없으신 성품과 신실하신 손길로 저희를 붙들며 선하게 인도해 주시리라 믿습니다. 이제 곧 하나님의 말씀을 듣습니다. 말씀 전하시는 목사님과 가정을 지켜주시고 그들 위해 기름 부어주세요. 성령의 전능하심으로 우리 교회의 리더십을 붙들어 주셔서 지치지 아니하도록 주님 매일 새롭게 새 힘을 허락하시어 독수리의 날개처럼 날아올라 우리 청소년부와 교회를 이끌 수 있는 지혜와 능력과 사랑으로 채워주세요. 저희도 말씀 들을 준비가 될 수 있도록 저희의 마음을 비우게 하시고 성령 하나님께서 들어오셔서 말씀을 들을 때에
저희의 마음이 자라나기를, 믿음이 자라나기를, 성숙되어지기를 주님 기도하며 말씀이 우리 삶과 공동체를 변화시키는 주님의 놀라운 일하심을 경험할 수 있도록 축복해 주세요. 온전히 주님께서 받으시기에 합당한 예배를 드리기 위해 헌금함으로써 비록 저희가 드릴 수 있는 액수가 적을 수는 있으나 얼마를 헌금하기보다는 헌금 드리는 우리의 마음과 중심을 보시는 하나님을 기억하고 찬양하며 주님의 은혜에 감사하는 저희의 마음과 시간과 삶을 주님께 드립니다. 기쁘게 받아주시고 풍성케 주님의 나라가 확장되는 일 가운데 귀히 쓰여지기를 간절히 기대하고 기도합니다. 오늘 예배 가운데 만날 주님과 주님께서 새롭게 허락하시는 일주일 가운데 하실 놀라운 일들을 기대합니다. 모든 영광과 존귀와 경배를 주님께 드리오니 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 청소년부 친구들 일주일 동안 잘 지냈나요? 이번 한 주는 많이 더웠죠? 저도 아는 사람들이 한국에서 연락을 많이 해왔어요. 캐나다가 많이 덥다는 소식을 듣고는 괜찮냐고. 우리 친구들도 잘 지내고 있죠? 더위를 피해서 그리고 이 더위 가운데 지치지 않고 시간을 잘 보낼 수 있었으면 좋겠어요. 무엇보다 방학을 맞이해서 시간이 많지만 그러나 다른 한편 시간이 참 빨리 흘러가고 있다라는 거 우리 친구들이 이미 경험하고 있을 텐데요. 그 시간들을 잘 활용할 수 있었으면 좋겠어요. 욥기도 시작한 지 엊그제 같은데 이제 다음 주만 또 한 주 더 하면 욥기도 끝나게 돼요. 이렇게 욥기를 지나오면서 욥기를 통하여 하나님이 어떤 마음으로 욥을 대하고 계신지 또 욥기를 통하여 우리 친구들에게 말씀하고 싶으신 것이 무엇인지 우리 친구들이 욥기를 통하여 볼 수 있었으면 좋겠어요. 오늘 우리 함께 볼 말씀 보도록 하겠습니다. 욥기 34장에 있는 말씀이에요. 욥기 34장 1절부터 10절까지 있는 말씀 함께 보면서요. 오늘 하나님이 주시는 음성을 함께 듣도록 하겠습니다. 욥기 34장 1절부터 10절 함께 읽도록 하겠습니다. 엘리후가 말하여 이르되 지혜 있는 자들아 내 말을 들으며 지식 있는 자들아 내게 귀를 기울이라. 입이 음식물의 맛을 분별함 같이 귀가 말을 분별하나니 우리가 정의를 가려내고 무엇이 선한가 우리끼리 알아보자. 욥이 말하기를 내가 의로우나 하나님이 내 의를 부인하셨고 내가 정당함에도 거짓말쟁이라 하여 듣고 나는 허물이 없으나 화살로 상처를 입었노라 하니 어떤 사람이 욥과 같으랴. 욥이 비방하기를 물맛이타며 악한 일을 하는 자들과 한패가 되어 악인과 함께 다니면서 이르기를 사람이 하나님을 기뻐하나 무익하다 하는구나. 그러므로 너희 총명한 자들아 내 말을 들으라. 하나님은 악을 행하지 아니하시며 전능자는 결코 불의를 행하지 아니하시고. 아멘. 우리 말씀을 함께 읽었는데요. 말씀을 읽으면서 우리 친구들 어떤 생각이 들었나요? 또 똑같은 이야기 반복이구나. 또 욥과 또 친구들의 그런 이야기구나 라고 혹시나 느낀 친구들, 그렇게 읽은 친구가 있다라면 둘 중에 하나죠. 욥기를 안 읽고 있던지 아니면 욥기를 이렇게 대충 읽는 친구들일 거예요. 오늘 우리가 분명히 이야기하지만 엘리후라는 사람이 등장하는 모습을 보게 됩니다. 34장에 처음 등장한 건 아니고요. 32장부터 이제 엘리후라는 사람이 등장하게 돼요. 이 엘리후는 욥의 새 친구는 아니에요. 새로운 사람이 등장하는 모습을 보게 됩니다. 얼마나 많은 사람이 욥 주변에서 있었는지는 잘 모르겠지만 오늘 34장 2절에 보면 지혜 있는 자들아 내 말을 들으라 라고 엘리후가 이야기하는 장면을 보게 됩니다. 학자에 따라서 해석이 좀 다르기는 한데요. 어쨌든 욥의 새 친구가 포함되어 있고 조금 더 넓게 보면 그 주변에 있던 그 사람들에 대한 이야기를 하고 있다라고 보는 학자들도 있습니다. 어쨌든 지금 엘리후는 그
새 친구와는 다르게 새로운 인물이 등장하는 모습을 보게 되죠. 그래서 우리 친구들이 욥기를 잘 읽었다라면 이 엘리후가 새 친구가 아니라는 것도, 또 기존과는 다른 그런 입장을 가지고 욥의 이야기를 해석하고 있다라는 것을 우리 친구들이 발견하게 될 거예요. 그런데 이 친구가 지금 주장하는 것은 새 친구들과 좀 다르다고 목사님이 얘기하는데, 뭐가 다른지 우리 친구들 혹시 아는 친구들이 있을까요? 기존의 욥의 새 친구는 그 욥의 죄의 문제를 가지고 욥의 상황을 바라봅니다. 어떤 관점이었죠? 욥이 지금 당하는 고통은 욥이 죄가 많기 때문에, 죄인이기 때문에 그에 따라서 겪는 고통이라고 그렇게 이야기하는 장면을 보게 됩니다. 욥이 고통, 그 자녀들이 죽고 그가 가진 모든 재물을 잃어버린 그 모든 것들은 그가 죄의 결과로 인하여 낳은 것이다 라고 욥의 새 친구는 주장하죠. 욥은 그 주장을 받아들이지 못해요. 왜냐하면 사실과 다르기 때문에 그래요. 엘리후는 어떻게 접근하냐면, 욥이 받는 고난은, 고통은 죄의 문제가 아니라고 이야기해요. 무엇이라고 이야기하냐면, 그 고난과 고통은 하나님이 그를 통하여 무언가 욥에게 깨닫게 하시고자 하는 것이 있다라는 것을 이야기하고 있어요. 비슷해 보이지만 다르죠. 여러분, 그 다름을 좀 이렇게 봤나요? 엘리후가 이야기하는 것은 그 고통의 문제를 가지고 이제 욥에게 접근하는 모습을 보게 됩니다. 32장에 보면 엘리후가 욥에게도 또 욥의 새 친구에게도 이야기하는 것은 뭐냐면, 둘 다 잘못된 것을 가지고 접근한다라고 이야기하고 있어요. 좀 다른 관점으로 욥을 바라보기 때문에 엘리후를 바라보면서 우리 친구들이 신선하다라고 느낄 수도 있고, 그럴 수도 있다라고 수긍할 수 있어요. 이렇게 죄 문제에 매여 있지 않아서 좀 달라 보일 수도 있고, 엘리후의 이야기가 맞는 것 같아 보여요. 그런데 분명한 것은 한계가 있다라는 거예요. 무슨 한계점을 맞냐면, 그 엘리후가 바라본 그 관점이 욥의 새 친구가 바라보는 관점과는 다르지만, 그러나 욥이 겪고 있는 그 본질적인 문제 앞에서는 욥의 새 친구와 크게 다르지 않은 입장을 갖고 있는데, 그것은 무엇이냐면, 욥이 주장하고 있는 나는 의롭다라고 이야기하는 것과 또 나는 죄가 없다, 이 모든 것이 하나님이 나를 괴롭게 하시다는 그것을 언급하면서 욥의 주장 또한 맞지 않다라고 그를 공격하는 모습을 보게 됩니다. 우리가 조금 이렇게 좀 같이 살펴보려고 하는데요. 우리가 이 말씀을 읽으면서 분명하게 깨달아 알아야 되는 것은 무엇이냐면, 우리가 하나님의 관점을 다 알 수 없다라는 그 한계가 있어요. 엘리후도 욥이 겪는 그 고난, 그리고 그 시작점이었던 욥기 1장 2장에 있었던 그 일들을 알지 못한 채 욥의 상황만 가지고, 그가 가지고 있는 지식을 가지고 접근합니다. 다른 관점은 맞아요. 죄로 이렇게 국한돼 이렇게 제한하지는 않아요. 그런데 여전히 그 본질적인 문제들 앞에서 하나님을 충분히 이해하거나 아니면 하나님이 바라보시는 그 욥의 문제들을 해결할 그 해결점은 없는 것 같아요. 사실 그것은 어려워요. 쉽지만은 않은 문제입니다. 그럼에도 다른 시도를 했다는 데서는 분명히 우리가 그런 다른 관점을 볼 필요는 있고, 또 그 관점 가운데 그가 가지고 있었던 좋은 것들은 바라봐야 되는 한편, 또 그가 잘못하고 있는 것들을 우리가 바라봐야 될 거예요. 믿음은요, 어떤 프레임을 가지고 접근할 수 있는 것이 아니에요. 하나님과의 관계도 마찬가지예요. 지금 욥의 새 친구들이 갖고 있었던 문제는 뭐냐면요, 하나님이 어떤 한 프레임에 이렇게 가둬놨다는 거예요. 하나님은 죄에 대하여 심판하시고
그 선한 일들에 대해서, 좋은 것들에 대해서는 갚으신다라는 그런 관점을 갖고 있어요. 이것이 100% 맞지는 않아요. 그럼 세상은 모두 멸망 가운데 있어야 돼요. 물론 마지막에 지금 죄인들은 심판대 앞에 서라는 것은 맞아요. 그러나 우리가 살아가고 있는 이 세상은 단지 그것에만 이렇게 딱 정의 내릴 수 없어요. 죄인은 모두 심판을 받지만 그것이 이 세상 가운데 지금 당장 이루어지는 것도 아니고요. 그리고 하나님이 그렇게 딱 이렇게 하나로 정의 내릴 수 있는 것은 아니라는 거예요. 어떤 관계적인 측면에서 릴레이션십, 하나님과 어떻게 관계를 맺느냐라고 바라볼 필요가 있다라는 거예요. 그래서 이런 관점에서 우리가 욥기를 바라보면서 과연 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 우리 친구들이 더욱더 깊게 바라봐야만 한다는 거예요. 그런 관점에서 욥기를 바라보고 또 오늘 말씀을 바라봐야 한다는 거예요. 과연 엘리야가 주장하고 있는 그 내용 가운데 어떤 것이 잘못되어 있는지에 대해서 좀 바라본다면 우리가 믿음의 눈으로 우리의 삶을 어떻게 바라볼지 볼 수 있을 것 같아요. 엘리야는 이렇게 이야기해요. 지혜 있는 자들아 내 말을 들으며 지식 있는 자들아 내게 귀를 기울이라 라고 이야기하고 있어요. 한국 속담에 이런 말이 있어요. 벼는 익을수록 고개를 숙인다라는 말이에요. 우리 친구들이 익숙한 친구들도 있고 처음 듣는 친구들도 있을 텐데 이것은 무엇이냐면 사람이 성숙하면 그리고 사람이 이렇게 겸손할수록 더 낮은 자리에 있다라는 이야기예요. 그런 측면에서 보자면 엘리야는 겸손한 사람은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 욥기 32장에도 보면 그 욥의 세 친구들을 향하여 이렇게 지적하면서 당신들이 나보다 나이가 많은데 나이가 나보다 연장자인데도 욥이 주장하는 것들에 대하여 제대로 대처하지 못하는 것을 이렇게 비판하는 모습을 보게 됩니다. 분명히 젊은 사람이기에 새로운 시간을 가지고 접근하는 모습을 보게 돼요. 우리가 살아가는 세상도 그래요. 젊은 세대일수록 뭔가 더 새롭고 창의적이고 좋은 생각을 가질 때가 참 많습니다. 안타깝게도 나이가 들면 들수록 머리도 굳어지고 생각도 굳어지고 이 마음도 이렇게 굳어지는 모습을 보게 돼요. 그런 측면에서 젊은 사람들이 가지고 있는 그런 지혜와 또 젊은 사람들이 가지고 있는 그런 생각들에 대해서 더욱더 많이 공유할 필요는 있다라는 그들의 생각을 존중할 필요는 있다라고 봅니다. 그러나 다른 한편 그들이 또한 놓치고 있는 것은 무엇이냐면 그들이 갖고 있는 그 젊음이 때로는 혈기로 잘못된 방향으로 나올 때가 있다라는 거예요. 젊음이 무기일 수도 있지만 또한 젊음이 어떤 실수나 또 다른 사람들의 배려함에 있어서 부족함을 드러낼 때도 있는데 엘리야의 모습이 지금 그래요. 그 욥을 대하는 관점, 욥이 받는 고난에 대해서 하나님이 분명히 이 고난을 사용하실 것이고 그 고난 가운데 하나님이 뜻하신 바가 있다라는 그 새로운 관점은 분명히 맞아요. 그 관점에 대한 시도는 굉장히 좋아요. 그런데 그것을 접근하는 방법에 대해서는 한 번쯤 생각해 봐야 되는 거예요. 우리 친구들도 믿음이 좋고 믿음이 이렇게 좋은 사람들이 좋다라고 평가되는 사람들일수록 교회 일도 많이 하고 하나님을 위한 열심도 많고 하나님을 위한 그런 뜨거움이 열정이 많은데 조심해야 될 것은 그런 뜨거움과 열정과 어떤 일들을 하는 데 있어서 그 방법에 있어서는 신중해야 된다라는 거예요. 내가 하나님을 향한 열심으로 무언가를 하기 때문에 내 방법이 항상 맞고 내가 하는 방법이 언제나 바르다라고 생각하는 그런 생각은 조심해야만 한다라는 거예요. 엘리야의 모습이 그렇습니다. 지혜 있는 자들을 초청합니다. 그리고는 뭐라고 이야기해요? 내 말을 들어봐라. 너희가 내가 하는 말이 틀린지 한번 들어봐라
라고 자기가 가지고 있는 주장과 자기가 가지고 있는 것이 틀리지 않음에 대해서 모든 사람들에게 드러내는 모습을 보게 됩니다. 내가 가지고 있는 지식과 내가 가지고 있는 지혜는 자랑함이 아니라 누군가를 섬기기 위하여 사용되는 것이 믿음의 사람들입니다. 여러분, 이렇게 하나님이 사용하는 사람들 잘 보세요. 바울도 그랬어요. 바울이 예수님을 만나기 전에는 그가 그의 지식을 자랑하였고 그가 가지고 있는 지식을 향하여 예수를 믿는 사람들을 핍박하였고 그들을 잘못되었다라고 비판했던 사람입니다. 그러나 그가 예수님을 만난 이후에 바울의 삶은 누군가를 위하여 섬기는 삶, 누군가를 위하여 고난당하고 그들을 위하여 함께 그 고난에 동참함으로 견뎌가는 그런 삶을 살았던 것을 보게 됩니다. 요셉의 삶도 마찬가지죠. 그가 받았던 그 모든 고통과 또 환난, 그 모든 것들, 나중에 형제들을 만났을 때에도 그가 뭐라고 고백하냐면 나를 두려워하지 말라. 내가 지금까지 겪었던 모든 고통들, 또 지금까지 왔었던 모든 일들은 하나님이 하셨고 이 구원의 때를 위한 것이라고 이야기하는 모습을 보게 됩니다. 그런 것처럼 정말로 하나님 앞에 지혜 있는 자, 또 하나님께서 사용하는 자의 삶은 그 지혜를, 그가 가지고 있는 능력들을 사용함에 있어서 자랑함이 아니라 하나님의 앞에서 하나님이 원하시는 것이 무엇인지에 대하여 깨달아 알므로 겸손하여 질 필요가 있다라는 것입니다. 그런 측면에서 엘리야는 지금 그렇지 않은 모습을 보게 됩니다. 3절에도 보면 입이 음식물의 맛을 분별함 같이 귀가 말을 분별하나니 우리가 정의를 가려내고 무엇이 선한가 우리끼리 알아보자 라고 이야기합니다. 지금 엘리야가 잘못하고 있는 두 번째는 무엇이냐면 지혜 있는 자를 모으고 그들의 생각을 가지고 우리가 선한 것이 무엇인지 분별하자고 판단하자라고 그렇게 지금 이야기하고 있는 모습을 보게 됩니다. 그가 욥에게 접근했던 것은 무엇이냐면 당신이 받는 고난은 욥이 겪는 고통은 분명히 하나님께서 이를 통하여 무엇인가 하실 일이 있고 그를 통하여 하나님이 계획하신 것이 있다라고 이야기하지만 정작 이 문제를 접근해가는 그 방식 가운데서는 지혜 있는 자를 모으고 뭐라고 얘기해요? 우리끼리 알아보자라고 이야기합니다. 시작은 하나님의 방법, 하나님의 관점으로 시작하지만 결국은 지혜를 모으고 생각을 모으는 그 모든 과정 가운데는 그의 생각과 또 다른 사람들의 생각을 모으려고 합니다. 그리고 무엇보다 이를 통하여 자기의 주장이 맞음을 드러내고자 해요. 뭐예요? 동의를 얻는 거예요. 여러분, 내 이야기를 한번 들어봐요. 그리고 우리가 생각을 모으고 함께 이 이야기들을 이렇게 종합해봐서 어떤 것이 정말 선한 것인지에 대한 이야기를 우리가 결과물로 한번 내어보자. 어떤 것이 정말 선한 것인지 그 선한 것에 우리가 한번 도달해보자. 그곳에 한번 다다려보자 라고 이야기해요. 결국 뭐예요? 지금 그것을 통하여 욥이 선하지 않다라고 이야기하고 있는 거예요. 그가 가지고 있는 생각과 그가 주장하는 내용이 선하지 않다라고 지금 이야기하고 싶은 거예요. 여러분, 맞아요? 엘리야가 얘기하는 게 맞을까요? 지금 그 다음에 보면 이렇게 이야기하고 있어요. 욥이 말하기를, 욥의 이야기를 지금 대신하고 있는 거예요. 욥, 당신이 이렇게 이야기했어요. 내가 의롭나 하나님이 내 일을 부인하여 하셨고 내가 정당함에도 거짓말쟁이라 하였고 나는 허물이 없으나 화살로 상처를 입었노라. 그렇게 욥이 이야기했다는 거예요. 맞아요. 앞에 그렇게 이야기했어요. 욥이 본인이 겪는 그 고난에 대해서 이와 같이 주장했다라고 이야기합니다. 욥이 얘기한 그것을 가지고 지금 엘리야는 세 번째로 어떻게 주장하냐면 어떤 사람이 욥과 같으리요. 욥이 비방하기를 물 마시듯 한다라고 이야기해요. 뭐라고 이야기해요? 욥이 주장한 그 내용을 가지고 자기가 스스로 해석하는 내용을 보게 됩니다. 어떻게 해석해요? 욥이 비방하기를 그치지 않았다. 누구를 향하여? 하나님을 향하여 계속 거기서 비방하는 자라고 지금 욥을 향하여 판단하고 있어요. 계속해서 이렇게 이야기해요. 8절에
악한 일을 하는 자들과 한패가 되어 악인과 함께 다니면서 이르기를 사람이 하나님을 기뻐하나 무익하다 하는구나 라고 그렇게 이야기하는 모습을 보게 돼요. 그리고 10절에 그러므로 너희 총명한 자들아 내 말을 들으라. 하나님은 악을 행하지 아니하시며 전능자는 결코 불의를 행하지 아니하시고 라고 이야기하는 모습을 보게 됩니다. 여러분 이야기들 보면 어떤 생각이 들어요? 욥이가 말한 그것을 가지고 지금 엘리후는 뭐라고 판단해요? 그의 모든 것을 판단해요. 욥이 한 그 내용만 보면서 욥이 한 말을 가지고 그의 행위가 어떠했을 것이다 라고 사실 추측하는 내용이지만 이 엘리후는 그 내용을 가지고 확실하게 얘기해요. 뭐냐면 마치 단정지어요. 확실하다. 확신을 가지고 이야기해요. 지금 욥이 계속해서 하나님을 비방하기 때문에 욥이 한 그 내용을 가지고 욥을 판단하자면 욥은 악한 사람들과 함께 다녔고 또 그들과 함께 있으면서 악한 일을 했다라고 그렇게 이야기하는 거예요. 그게 지금 8절의 내용이죠. 악한 일을 하는 자들과 패가 되어 악인과 함께 다니면서 또 뭐라고 이야기를 했다라는 거예요? 하나님을 기뻐하나 사람이 하나님을 기뻐하나 무익하다 하는구나. 하나님은 기뻐하지만 하나님은 유익이 없다 라고 그렇게 주장한다라고 이야기하는 거예요. 무엇을 가지고? 욥이 한 내용을 가지고. 욥이 한 내용은 지금 앞에 우리가 지금 6절에도 보면은 뭐라고 되어 있냐면 내가 정당함에도 거짓말쟁이라 하였고 나는 허물이 없으나 화살로 상처를 입었노라. 이것은 욥이 누구를 향한 이야기예요? 하나님을 향한 이야기예요. 그런데 이것이 하나님을 비방하는 것이 아니고요. 어떤 내용이요? 너무 고통 가운데 있기 때문에 하나님을 향하여 토로하는 거예요. 그 고통을. 하나님, 내가 너무나 고통스러워요. 그런데 내가 의롭다 하는 것, 내가 어떤 죄로 인하여 지금 겪는 고통이 아니라고 욥의 세 친구들에게 이야기하는데 그 세 친구들은 계속해서 욥에게 뭐라고 이야기한 거예요? 이렇게 얘기한 거예요. 너는 거짓말쟁이다. 어떻게 사람이 의롭다 할 수 있느냐? 죄가 없다 할 수 있느냐? 그러므로 너의 이야기는 거짓이며 너는 거짓말쟁이라고 욥에게 했던 이야기를 반대로 욥이 받아서 하는 거예요. 나는 거짓말쟁이가 아니다. 나는 하나님 앞에서 죄를 짓지 않았다라고 이야기해. 나는 의로운 자라라고 이야기하는 이것이 평생에 죄를 짓지 않았다는 것이 아니라 지금 내가 겪는 그 고통과 고난이 어떤 죄로부터 왔다라는 그들의 주장에 맞지 않음을 이야기하면서 내가 죄 때문에 겪는 것이 아니다라고 주장한 것이지 나는 전혀 죄가 없는 자라고 그렇게 이야기한 것은 아니에요. 욥의 세 친구들이 욥을 공격할 때 그가 이야기했던 그런 것들, 예를 들어서 고통 가운데 탄식하면서 했던 이야기들을 가지고 그들은 꼬투리를 잡고 또 그 말을 가지고 욥을 비판하였던 것과 같이 엘리후도 지금 똑같이 욥이 고백했던 것, 그 고난과 고통 가운데 신음하면서 내뱉었던 그 모든 말들을 가지고 다시 꼬투리를 잡아서 지금 이야기하는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 우리가 이렇게 엘리후 이야기를 살펴보면서 지금 엘리후가 잘못했던 것들, 엘리후가 지금 접근하는 방식에 대해서 우리가 하나씩 살펴봤는데 여러분 어떤 생각이 드세요? 사람과의 관계 가운데 그리고 하나님을 믿는 사람들로서 우리가 사람들과의 관계를 어떻게 만들어가며 또 하나님과의 관계 가운데 어떻게 나아가야 되는지에 대해서 우리가 좀 살펴봤는데 우리 친구들 깨닫는 바가 있나요? 사람이 하는 말들을 가지고 그 사람을 비판하고 그 사람을 평가하고 또 우리가 알고 있는 경험과 지식들을 가지고 어떤 사람들을 판단하는 것에 대해서 조심해야 된다는 거예요. 우리가 누군가를 바라볼 때 또 어떤 사람들을 평가할 때 여러분 꼭 기도하고 여러분이 가져야 되는 것은
하나님의 마음으로, 하나님의 관점으로 누군가를 바라보고 상황을 바라보고 그것을 또 하나님이 주시는 음성을 가지고 그 일들을 해나가야 된다는 것을 우리 친구들이 깨달을 수 있었으면 좋겠어요. 욥기는 계속해서 이야기하는 것은 우리의 한계점에 대해서 이야기해요. 너가 이제 나중에 이제 다음 주가 되면 마지막인데요. 그때 이제 결론적으로 하나님의 이야기들을 하나님이 보시는 관점에 대해서 조금 더 이야기할 건데, 물론 그것을 이렇게 봤다라고 다 이해할 수는 없어요. 예를 들어서 하나님이 질문했던 것들 중에 하나가 너가 세상이 어떻게 만들어졌는지에 대해서 아느냐라고 했을 때 우리는 그것에 대해서 이렇게 만들어지지 않았나요? 아니면 하나님이 만드셨죠? 라고 그렇게 이야기하지만 그 정말 깊은 가운데 그 하나님이 만드심에 대한 그 놀라운 일들에 대한 것들을 우리는 사실 삶 가운데 드러내지 못할 때가 참 많아요. 하나님이 세상을 만드셨다라면 하나님이 얼마나 놀라운 분이시고 또 하나님이 얼마나 위대하신 분이며 내가 믿는 하나님, 내가 여호와라고 부르시는 그 하나님이 그런 놀라운 일을 했다라면 우리의 삶은, 그것을 우리가 믿는다라면 우리의 삶은 완전히 달라져야 해요. 우리가 세상을 바라보는 관점도, 우리가 바라보는 그 뷰도 완전히 바뀌어야만 한다라는 거예요. 세상에서 배우는 어떤 믿음의 한계, 우리가 어떤 믿음으로 삶을 살아가는 데 있어서 이렇게 한계를 정해줄 때가 많아요. 이것은 가능한가? 어떤 possibility, 이것은 가능한가 안 가능한가를 가지고 가능하면 하고 불가능하면 포기하는 삶도 있을 것이고, 또 다른 한편으로는 number, 숫자에 이렇게 우리가 참 매일 때가 많아요. 의사를 만나면 어떤 죽을 병이나 어떤 상황이 됐을 때 몇 퍼센트나 될까요? 우리가 치유받을 수 있는, 내가 살 가능성이 얼마나 되나요? possibility 또 chance에 대해서 우리가 이렇게 매여 있을 때가 참 많아요. 하나님은 그 가능성을 뛰어넘는 분이죠. beyond the possibility, 가능성을 뛰어넘으시는 분. 그죠? 욥기는 그런 어떤 고난과 고통이 우리 가운데 있을 때 정말 깊이 하나님을 묵상함은 어떤 그런 짧은 아니면 한 면의 하나님만을 바라봄으로 하나님을 보는 것이 아니라 우리가 하나님을 볼 때에 보이는, 우리가 알고 있는 그런 단적인 하나님을 바라보는 것이 아니라 정말 깊이 바라볼 수 있는 그런 눈을 우리에게 허락하신다는 것을 우리 친구들 깨달을 수 있었으면 좋겠어요. 분명히 엘리후가 얘기했던 것은 새로운 시도입니다. 새 친구가 보지 못했던 것들을 바라봅니다. 그러나 그가 시도했던 그런 모든 것들, 그 과정과 결과로 드러나는 그런 모든 것은 결국은 한계에 부딪히는 모습을 보게 돼요. 우리 친구들이 이를 통하여 우리가 하나님의 일들을, 또 우리의 삶을 바라볼 때에 언제나 우리의 것에 머물지 않고 이 시간을 통하여 하나님이 나에게 주시는 것은 무엇인지, 또 하나님이 나에게 무엇을 원하시는지 우리가 깊이 삶을 바라볼 수 있었으면 좋겠어요. 그게 은혜예요. 나의 눈이 떠지면 떠질수록 영적인 눈이 떠지고 영적으로 성장하면 성장할수록 더 풍성히 삶을 바라볼 수 있는 것, 그것이 하나님이 우리에게 주신 믿음 가운데로 시작이며 믿음으로 볼 수 있는 우리 영적인 눈이 자랄수록 우리가 그것이 은혜임을 깨달아 알아 더욱더 그렇게 사모함으로 하나님 앞에 서가는 우리 청소년부 친구들이 되기를 바라요. 말씀을 더욱더 깊이 보고 또 우리 친구들이 세상의 친구들이 보지 못하는 크고 비밀한 것들을, 그 영적인 세계를 지금부터 경험하고 또 사모할 수 있는 우리 청소년부 친구들이 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로우신 하나님, 엘리후라는 사랑스러운 사람에 대해서
바라봅니다. 그리고 그의 새로운 시각이 우리에게도 또한 새롭습니다. 그러나 그가 접근해가는 방식, 또 욥의 그 고난과 고통 가운데 욥에게 접근하는 그의 모습을 통하여 여전히 욥을 비방하고 비난하며 본인의 방식대로 본인의 관점으로 욥을 바라보고 있는 것을 보게 됩니다. 하나님이 원하시는 것은 하나님의 관점으로 또 하나님의 마음으로 욥을 바라보며 그의 고난과 고통에 함께 참여한 가운데 정말로 하나님의 마음, 그 아파하는 마음, 또 하나님이 원하시는 그런 모습을 보길 원하신다는 것을 봅니다. 주님, 이를 통하여 주님 하나님의 마음을 깨닫게 하시고 이제 욥기가 얼마 안 남았는데 이 욥기를 통하여 하나님이 누구신지 더욱더 깊이 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그를 통하여 우리 삶의 믿음으로 삶을 바라보는 또 믿음으로 세상을 바라보는 우리의 눈이 열려질 수 있도록 주님 인도하시고 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.